Hola amigos, me alegro ver a ustedes conectados a la conferencia virtual sobre el Hanbok a través del tiempo. Muchas gracias por su tiempo e interés. Como todos ustedes saben, la indumentaria, la comida, la música son elementos culturales fundamentales que sirven para conocer la cultura de una nación. Actualmente, los jóvenes peruanos tienen mucho interés en conocer la historia milenaria de Corea y quieren ir más allá de K-pop para acercarse a la comida, a la música tradicional y por supuesto hasta el hermoso Hanbok. Con el objetivo de satisfacer esa ansia de conocimiento, estamos muy complacidos de organizar para nuestros amigos peruanos una semana sobre la cultura coreana. Hoy nos acompaña una excelente expositora que hablará sobre el Hanbok. Antes de presentarla, les haré una breve explicación para centrarnos en el tema principal. Hanbok significa literalmente traje tradicional de Corea. Han significa Corea y Bok traje. Tiene una historia milenaria y viene evolucionando con el paso del tiempo, manteniendo su estructura básica y prototipo peculiar. Antiguamente el Hanbok transmitía información de quién lo usaba. El color, los adornos, el material y el diseño era indicativo del rango, oficio y nivel económico de la persona dentro de la estructura de sociedad coreana. En el caso de las mujeres indicaba su estado civil. Como ustedes saben, Corea tiene 4 estaciones muy marcadas. De acuerdo a estación, también varían los materiales de Hanbok. Hanbok se caracteriza por sus colores y por su belleza. Debido a la complejidad del traje, solo se usaba para ceremonias especiales y días festivos nacionales como Chuseok, matrimonio y eventos sociales importantes. Pero actualmente han surgido la tendencia de recuperar el uso de Hanbok, adoptando al estilo de vida moderna con diseños modernos y que brindan comodidad. Además, en el marco de la difusión de la cultura coreana, los grandes artistas, BTS por nombrar alguno, también usan Hanbok moderno en sus presentaciones artísticas, lo que actualmente su popularidad no solo en Corea, sino también a nivel internacional. Creo que ustedes han visto varios K-dramas históricos. En esos dramas se muestran los trajes tradicionales y los televidentes sienten también mucha admiración por ellos. Ahora voy a presentarles a la expositora de la conferencia de hoy. Ella es una de las famosas diseñadoras de Hanbok y doctora Kim Ji-yeon. Ella es una de las más renombradas del grupo de jóvenes diseñadores profesionales de Hanbok, dedicada a la investigación de esta vestimenta con el fin de mantener su belleza tradicional con la moda actual. Doctora Kim hizo su doctorado en moda y diseño en la renombrada Universidad de Honggi y tiene más de 25 años de trayectoria en el diseño de Hanbok para el teatro, eventos culturales nacionales e internacionales e incluso para presentaciones artísticas en el Palacio Presidencial en Seúl. Además, diseñó el vestuario de los atletas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, entre muchos. Sin más demora, con ustedes la doctora Kim.
안녕하세요. 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무너무 반갑습니다. 이렇게 멀리 떨어져 있는 페루의 여러분들을 이렇게 온라인으로 만나게 되는 것이 너무 신기하고 참 신나는 일인 것 같습니다. 저한테 개인적으로는 굉장히 뜻깊은 일이긴 한데요. 여러분들한테도 이 시간이 굉장히 뜻깊은 시간이시기를 바라겠습니다. 네. 이쪽에 있는 한복들은 우리가 흔히 알고 있는 전통 한복의 형식들이고요. 또 저쪽에 있는 그 한복들은 그 현대인의 그 라이프 스타일에 맞춘 그런 패션 한복이에요. 보시면 전통 한복과 일반 한복의 차이가 조금 극명하게 보이시잖아요. 그래서 전통 한복은 소재가 거의 대부분 실크 종류로 되어 있고요. 색감이나 이런 문양들이 조금 화려하게 되어 있는 것을 보이실 수 있어요. 근데 한복은 조금 이쪽은 세탁이 조금 불편하고 저 일상 한복 쪽은 조금 세탁이 용이하고 내구성이 강한 소재들로 이제 구성이 되어 있습니다. 자세히 조금 한번 보시면 보통 요즘 한복들이 이제 폴리에스테르로 많이 쓰기도 하지만 저는 좀 대부분 이렇게 실크를 사용하는 거를 좀 고집을 하고 있어요. 그래서 실크에서 나오는 어떤 색감의 이런 아우라들이 너무 아름답기 때문에 포기를 할 수가 없고요. 소재가 갖는 어떤 이런 흩날림, 그 실크의 날림이나 이런 흔들림의 차이가 그 아름다움의 그를 만들어낸다고 생각하기 때문에 꼭 이렇게 실크를 고집해서 쓰고 있는 편입니다. 그쵸. 아무래도 물 빨래를 할 수는 없고 꼭 드라이 클리닝을 해야 되는 경우가 많이 있어요. 근데 뭐 보통 이런 옷을 일상적으로 많이 입거나 하진 않고 꼭 그 특별한 날에만 입게 되잖아요. 그래서 뭐 관리에 대한 문제는 그때그때마다 하면 되기 때문에 뭐 크게 뭐 이렇게 문제될 것은 없다고 생각을 해요. 그리고 또 실크가 또 그런 불편함이 있지만 굉장히 또 실용적인 면들도 있는데요. 뭐 약간 오염이 되거나 뭐 색이 좀 지겹거나 할 때 이거는 염색이 가능하기 때문에 그 우리 선조들도 이런 깃이라든지 끝동에서 이런 것들을 새로 옷고름이라든지 여기 삼회장 같은 것들을 이제 질리거나 하면은 염색을 다시 해서 또 분리할 수 있기도 하고 다시 조합해서 이렇게 만들 수 있는 어떤 친환경적인 옷이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 네. 꼭 그렇다면 기억하고는 못하시겠지만 그래도 어쨌든 명칭에 대한 얘기를 한번 짚고 넘어가 볼까 해요. 우리 한복이니까 어쨌든 기본적인 명칭을 알고 넘어가면 좋을 것 같습니다. 목에 둘러지는 이 부분이요. 이 부분이 지금 깃이고요. 그리고 여기 위에 이렇게 탈부착할 수 있는 동정이 쭉 둘러지게 되고요. 그래서 이거는 저는 이제 개인적으로 이 하얀 동정이 둘러지는 그 부분이 어떤 완성도에 있어서 굉장히 크다고 볼 수 있고요. 그리고 소매가 이렇게 있으면 소매 아랫부분 여기를 이제 베레라고 하고 여기 저고리의 앞부분을 앞도련 또 요 뒤쪽으로 잠깐 뒤집어 보면 여기도 이렇게 뒷도련이라고 하는데요. 이거를 좀 자세히 보시면 이게 묘한 곡선으로 이루어져 있고 아래가 살짝 이렇게 처져 있는 것을 볼 수 있어요. 그래서 이게 보면 인체가 이렇게 가슴이 있잖아요. 그래서 아래 인체 곡선을 따라서 이렇게 약간 흘러내리는 것이기 때문에 평면 재단에서의 이런 곡선은 한복의 가장 큰 특징이라고 해도 과언이 아니에요. 그래서 긴 머리에 이런 돌아간 곡선이라든지 그리고 돌연 그리고 소매의 베레 이런 것들이 만들어낸 그런 어떤 곡선의 집합들이 한복의 매력이 있다고 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 또 치마를 보시면 치마 여기가 말기 부분이고요. 여기 말기라고 하는 부분의 밑에 치마가 붙는데 보통 22인치 폭 6폭 정도를 만들고요. 무대복이나 무용복 같은 경우는 8폭 정도로 조금 더 이렇게 확장돼서 크게 활용을 하고 있습니다. 저한테서 가장 중요한 부분은 색이에요. 그래서
혹시 그 음양의 원리에 대해서 조금 들어보셨을까요? 그래서 음이라는 거는 차가움, 달을 상징하고요. 또 양은 태양, 따뜻함을 상징을 합니다. 그래서 우리나라 태극기를 보면 빨강하고 파랑이 이렇게 위아래로 같은 비중으로 태극선을 따라서 나누어져 있잖아요. 그래서 이런 음양오행 사상이 우리의 근본 철학인데 한복은 이런 그런 철학들이 고스란히 다 들어가게 되는 옷이에요. 그래서 저고리를 예를 들어서 쿨 컬러로 이렇게 했다면 치마는 좀 약간 웜 컬러, 또 반대로 저고리가 웜 컬러면 치마를 또 이렇게 쿨 컬러로 온도차를 맞춰주게 돼 있어요. 그래서 제가 작업하는 어떤 배색들의 그 비밀들은 그냥 자연에서 나오는 색들, 뭐 하늘, 바다, 구름, 꽃, 바위, 이런 자연의 색을 그대로 그냥 차용해서 쓰는 경우들이 많아요. 예를 들어서 코스모스가 있다면 뭐 연보라색 저고리에 치마를 녹색으로 이렇게 한다든지, 그래서 그냥 천연 그대로의 색들을 많이 활용을 하는 편이고요. 사실 우리 그 조상들의 그런 어떤 염료로는 천연 재료들을 많이 사용을 했어요. 그래서 붉은 홍화라든지 푸른색 쑥, 노란색 치자 같은 어떤 천연 재료에서 염료를 다 추출을 해서 썼기 때문에 눈에 자극적이지 않고 또 자연스럽고 고급스러울 수밖에 없죠. 네, 제가 한복 작업을 할 때 가장 마지막에 하는 작업이 옷고름 색깔을 정하는 일이에요. 그래서 혹시 활용정점이라는 얘기를 들어보셨나요? 글쎄요, 못 들어본 것 같습니다. 아, 그래요? 옛날에 화공들이 용의 얼굴을 그릴 때 맨 마지막으로 눈동자를 그려서 넣었는데, 이거를 그릴 때는 목욕재개를 하고 완전 기도를 한 다음에 온몸에 기를 모아서 눈동자를 맨 마지막에 그렸다는 그런 의미의 말인데요. 저한테 있어서 옷고름은 그런 역할인 것 같아요. 그래서 한복의 화려한 색감에 가장 그 음양을 나누고 거기에 중심에 무게를 잡아주기도 하고 조금 더 화사하게 만들어주기도 하고, 그렇게 좀 더 고급스러운 분위기를 연출을 해주는 맨 마지막 작업으로 옷고름색을 정하는데, 그래서 그런 것들을 할 때는 거의 꽃색에서 많이 추출을 해서 참고를 하고 있어요. 네, 그렇죠. 옷 찢는 원은이라는 브랜드는 제가 1994년도에 시작한 전통 한복 라인이고요. 이쪽에 있는 2017년에 모리놀이라는 그런 패션 한복으로 옷 찢는 원의 세컨 브랜드를 만들었어요. 그래서 시그니처 컬러가 이제 대부분 블랙이어서 이제 블랙이 일색이긴 한데, 이쪽도 이제 한복이라고 하기는 하지만 패션으로 보여지기를 바라는 마음에서 일단 모든 색을 밝게 빛내줄 수 있는 색이 블랙이라고 생각을 했고, 그래서 블랙을 베이스로 하고 있습니다. 블랙은 우리나라 전통색이라고 잘 알려져 있는 오방색 중에 하나예요. 그래서 오방색이 혹시 어떤 색인지 들어보셨나요? 네네, 5가지 컬러가 뭐 빨강, 노랑, 파랑, 하얀색, 검정색 이렇게 있는데, 사실 이 오방색은 우리만 쓰는 색은 아니고 중국, 일본에도 다 있는 개념의 색이에요. 오리엔탈 이미지의 컬러이긴 한데, 하지만 이것을 어떻게 가장 한국적인 색으로 풀어갈지에 대해서 되게 고민을 많이 해봤는데, 거기서 내린 답이 그 조선시대 미인도에 나오는 삼흑의 흑색, 요거를 표현하는 것이었어요. 그래서 미인의 조건 중에 삼흑, 삼혹, 삼백 이렇게 3가지가 있는데, 그 중에 검정 머리칼, 그리고 검은 눈동자, 그리고 검은 눈썹, 요것이 3가지가 있어야 미인의 기준이 되거든요. 그래서 그렇다고 이 색은 아주 딥한 블랙도 아니고 차콜색도 아니고
영어로 표현하자면 쿨 블랙보다는 원 블랙에 가까운 색을 떠올리시면 될 것 같아요. 그래서 이런 미묘한 차이들이 그런 한국적 이미지를 만들어낼 수 있을 거라고 믿었고요. 그리고 또 조선시대의 가장 그 기본이 되었던 그런 학문이었던 천자문에 보면 하늘천 따지 다음에 나오는 것이 거물현 누를황이거든요. 그래서 요거에서 거물현에 대한 정의를 내릴 수가 있었죠. 그래서 현이라는 현색으로 대변되는 그런 블랙이 주는 한국적인 아우라를 살려서 중국과 일본이랑 조금 더 다른 차별화를 주고 싶었던 거예요. 그래서 그렇게 차별화된 그런 오방색 중에 하나인 검정을 베이스로 두고 나머지 그 색들을 디테일로 이렇게 포인트 컬러로 이렇게 주는 것이 모리노리의 그 시그니처 컬러예요. 그래서 제가 2018년도에 그 하늘천 따지 거물현 누를황이라는 그런 제목으로 실제로 이제 모리노리의 패션쇼를 열었었는데요. 하늘을 검정색으로 땅을 황색으로 표현을 해서 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때는 엄청 블랙이었잖아요. 거기에서 빛이 있으라 라고 얘기한 것을 황색으로 이렇게 베이스로 깔고 이미지화해서 디테일로 가져갔던 쇼를 한번 했던 적이 있습니다. 사실 그 모리노리 역시 그런 꼭 필요한 상황이 아니면 폴리를 사용하진 않고 있고요. 일상적으로 입는 옷이다 보니까 관리하기 힘든지 실크는 살짝 배제를 하고 코튼이나 린넨, 레이온 이런 천연 소재를 사용을 하되 약간 스판이 들어간 소재를 주로 사용을 하고 있습니다. 그래서 이런 면이 100% 면이지만 여기에 약간의 그 스판기가 들어있는 그런 거를 사용을 하고 있고요. 사실 한국에서 현대인의 삶이 좀 많이 복잡스럽잖아요. 그래서 아침에는 지하철로 버스로 출퇴근 같은 걸 해야 되고 그러다 보면 수많은 계단과 만나게 되고 그래서 신발도 편안한 운동화여야 되고 그래서 이 전 세계가 이제는 거의 같은 패션을 공유하고 살고 있는데 한복만 따로 보이면 안 되고 이런 것들과 다 어울릴 수 있어야 되는 게 이제 당연한 숙제라고 이제 생각을 하고 있어요. 그러기 위해서는 피부가 좋아하는 소재, 또 오래 입고 앉아 있어도 신축성이 있어서 좀 힘들지 않은 편안한 옷이어야 된다는 생각을 하고 있죠. 실제 한복은 너무 부피감도 크고 해서 조금 생활적인 면에서 불편함이 있지만 그런 것들을 떠나서 또 한복의 또 다른 모습이어야 된다는 생각으로 만들었습니다. 네네. 함께 그러면 올라가 보실래요? 이곳에서는 그 작업실의 개념으로 한복을 만드는 작업을 주로 하고 있습니다. 그래서 한복을 만들기 위해서 선행돼야 되는 어떤 패턴 작업이나 봉제, 가봉, 그리고 이런 자수나 이런 금박 같은 디테일 이런 작업을 주로 하고 있고요. 샘플을 제작하는 곳이기도 하고 또 한복과 어울리는 소품 같은 걸 만들기도 하고 무대에 필요한 어떤 저런 장신구들을 또 만들기도 하고요. 한복을 리폼하기도 하고 수선하는 작업도 여기 안에서 다 병행을 하고 있습니다. 전통 한복은 사실 양장과 달리 좀 시간이 많이 걸리는 이유가 수공예적인 부분들이 굉장히 많이 포함이 되어 있어요. 그래서 직접 손바느질을 해야 되는 그런 부분들이 많아서 사실 대량 생산이 가능한 부분이 좀 약간 어려운 단점들이 있거든요. 그렇지만 이러한 부분들이 오히려 또 한복의 어떤 가치, 수공예적인 가치를 높여주는 부분이라고 저는 생각을 하고 또 이런 거에서 오는 그런 완성도가 굉장히 높다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 기술자의 숙련도에 따라서 이게 다 제작하는 시간이 다른데 저희 선생님들 기준으로는 치마 저고리 기준으로 한 5시간 정도면 여유 있게
제작이 되는 편이고요. 그렇지만 아까 밑에서 보신 그 모리노이리 라인의 그 현대 한복들은 제작 방식들이 다 이렇게 양장이랑 비슷하기 때문에 패턴만 있으면 재단에서 봉제까지 하는데 그렇게 다 미싱으로 마무리가 돼요. 그래서 시간이 훨씬 덜 걸리죠. 근데 전통 한복이라는 것은 깨끼 바느질이라는 걸 해요. 한 번을 박은 부위를 3번씩 박는 그런 과정인데 굉장히 곱솔이라는 표현을 쓸 만큼 고운 바느질이라는 그런 표현이고 현대 한복들은 그냥 오버룩이나 해밍 같은 그런 기계를 사용해서 조금 더 빨리 이렇게 제작을 할 수 있는 장점들이 있어서 대량 생산에 훨씬 더 유리하다고 볼 수 있어요. 네. 그 전통 한복은 굉장히 사실 친환경적인 옷이에요. 그래서 옷 한 벌을 만드는데 예를 들어서 뭐 치마의 경우 재단만 정확하게 한다면 거의 원단 쓰레기가 발생되지 않는 완전 제로 웨이스트. 그 저고리 역시 조금 평면 패턴이 많다 보니까 아주 최소한의 원단 쓰레기가 발생을 하지만 원단 쓰레기가 발생하는 것조차도 이렇게 뭐 옷고름이라든지 겨드랑이의 3회장 이런 깃이라든지 끝동 이런 부분으로 이렇게 활용이 돼요. 그래서 이런 조각조각들이 다 활용이 되기 때문에 버릴 부분이 아주 없는 친환경적인 그런 옷이라고 생각하시면 되고요. 또 남아있는 그런 조각들을 이어서 하는 어떤 우리만의 전통 방식인 조각보가 있는데 이것도 굉장히 합리적인 원단 활용 방식이라고 볼 수 있습니다. 사실 고증을 통한 한복은 여러 가지 제약들이 사실 많아요. 그래서 복식의 그 법제가 있거든요. 그래서 그 복식 법제가 엄격하기로 유명한 궁중 복식은 굉장히 화려하고 또 아름답기 그지없지만 또 그 안에는 엄격한 몇 가지의 규칙들이 또 있어요. 사용하는 색들이나 소재, 어떤 문양들은 신분의 계층이나 남자와 여자에 대해서 또 구분이 되어지는데요. 왕은 늘 항상 붉은색 용포에다가 세자는 또 푸른색 용포를 입는다든지 왕비는 노기홍상이라는 그러니까 녹색의 상의에 붉은색 치마를 입는 그런 어떤 여러 가지의 제약 조건들이 굉장히 까다로워요. 그래서 영화와 드라마에 나오는 한복들이 만약에 이런 제약들을 다 따져서 만들어진다면 늘 같은 옷, 같은 색, 같은 소재 뭐 이런 것들만 뭐 쓸 수 있기 때문에 되게 지루하겠죠. 그래서 복식의 고증은 어떤 형태적인 미감과 어떤 의미를 살린 채 그게 상황과 배우의 어떤 캐릭터 이런 게 더 중요하게 디자인 되어지지 않나 하는 생각이고요. 가끔 그 영화와 드라마의 옷들을 보면 복식의 고증에 맞네 안 맞네 어떤 이런 그 OX의 문제는 그다지 의미가 없는 일이라고 그렇게 생각이 돼요. 그치만 또 우리 전통의 원형을 많이 훼손하지 않는 그런 범위 내에서의 한복들이 보여지고 있어서 뭐 그다지 많은 차이점이 있다고는 생각하진 않습니다. 네, 지금 사실 우리가 사는 일상에도 뭐 다양한 종류의 옷들이 있잖아요. 그래서 잘 차려 입고 가야 되는 곳도 있지만 또 가볍게 운동할 때 입는 옷, 오피스룩, 또 작업복, 웨딩드레스 뭐 등등등 뭐 각각의 그런 TPO에 맞는 옷들이 있는 것처럼 과거의 일상에도 분명히 그 각각의 상황들이 있고 그에 따른 어떤 복식이 있었겠죠. 그렇지만 이제 왕실 의상 같은 경우는 아무나 범접할 수 있는 그런 옷이 아니었어요. 근데 그럼에도 불구하고 또 서민들한테 유일하게 입을 수 있는 허용되는 날이 있었는데 그게 바로 혼례식 날이었어요. 그렇다고 해서 혼례식 날을 뭐 왕이 사용했던 용이나 봉황문 뭐 이런 것들을 사용할 수는 없었지만 그 왕비의 어떤 화롯이나 원삼의 형태, 쪽두리를 사용한다든지 이런 건 신부가 입을 수 있었고요. 신랑은 이제 달령, 여기 둥근 기세 형태의 복식을 신랑한테 허용을 했습니다. 서민의 복식은 그렇게 뭐 왕실의 복식처럼 화려한 색깔들을 가질 수는 없었지만 우리 민족을 백의 민족이라고 불릴 만큼 어떤 정갈하고 청결한 이미지, 깨끗함을 추구하는 복식미를 가지고 있었죠.
백색의 천에 어떤 천연 염색 재료를 염색해서 사용을 하기도 했고요. 치마의 폭이나 뭐 길이 이런 면에서는 아무래도 이제 사대부의 복식과는 좀 차별화되는 그런 면들이 보였겠죠. 제가 생각하는 한복의 가장 큰 매력은 자락이라고 표현되는 그런 트임이에요. 치마도 뒷자락이 이렇게 트여져 있고 그거를 이렇게 잡아매면 굉장히 섹시하고 에로틱한 분위기가 나잖아요. 그런 것도 또 풀어놓으면 또 날리기도 하고, 그리고 또 선비의 도포자락, 그러니까 그런 것들이 옆구리나 등들이 다 전삼자락까지 다 터져 있거든요. 그런 것들이 이제 뒤태를 만들어주는 그런 자락들의 트임, 이거를 이제 창이라고 하는데, 창은 어떤 윈도우라는 그런 개념이고, 이게 열려서 바람이 들이드는 그런 모습이 너무 아름답다는 그런 생각을 갖고 있습니다. 개인적으로 그런 부분들이 너무 매력적이라고 생각을 하고 있습니다. 옷이라는 것은 사실 그 자체가 어떤 그 시대의 사회와 문화를 대변하는 언어라는 생각을 갖고 있고요. 지금도 이렇게 실시간으로 우리가 지구 반대편에 있는 사람들과 소통하고 문화를 교류하고 나누고 있듯이 일상적으로 입고 있는 옷을 전 세계가 다 공유를 하고 있잖아요. 이건 어떻게 보면 세계가 다 같이 느끼고 즐기는 공통 언어라고 할 수 있죠. 그렇지만 이제 이슬람이라든지 일부 조금 폐쇄된 몽골, 아프리카 뭐 이런 데는 또 그들만의 또 다른 문화가 있는 복식을 하고 있어요. 전통이라는 것은 사실 그 사회의 구성원들이 새롭게 만들어가는 것이 아닌가 생각하고, 지나간 것만을 얘기하는 건 아니라는 생각이 들어요. 지금 이 시대, 이 문화에 맞는 한복이 뭘까에 대해서 고민을 해보면, 지금 우리가 그냥 생활하는, 먹고 마시고 즐기는, 향유하는 모든 것들에 대해서 대입을 해보면 답이 쉬울 것 같은 생각이 듭니다. 그래서 지금 향유하는 라이프 스타일 그 자체가 한복이 새롭게 만들어가야 되는 그런 우리의 전통이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 이거는 제가 이제 컬렉션으로 이제 만들어서 패션쇼를 했던 옷들인데요. 한복의 깃이라든지 목선, 치마의 주름, 그리고 이제 평면 패턴이 주는 자연스러운 어떤 드레이핑들, 이런 거를 이용해서 만든 디자인이에요. 이번에 영국에서 한류콘 행사에 K-패션으로 초대가 되었었는데, 코로나 덕분에 이제 저는 가지를 못했고 몸만 가서 온라인 패션쇼를 진행을 했습니다. 인종과 피부색이 다른 여러 모델들이 입었음에도 어느 나라의 그 의상을 입었다 하는 그런 어떤 커스튬의 개념이나 어색함 같은 게 없죠.
현대 한복을 만들어내는 그 가장 시작은 전통의 원형이 갖는 철학입니다. 그 철학을 베이스를 바탕으로 두고 지금의 원단, 지금의 활동 반경들에 대해서 고민을 하고 접목을 하는 거죠. 그래서 뭘 어떻게 만들어내도 제가 만들어내는 옷들은 다 한복 같다 그래요. 하물며 이제 저기 있는 그 수영복조차도 다 한복 같다는 얘기를 많이 하고 있어요. 전통의 스토리텔링을 담아가는 거예요. 색을 사용하거나 문양을 사용할 때 여러 가지 텍스처를 사용하는 이유는 다 전통의 그 원형에서 가져오고 차용을 하고 있습니다. 이번 그 한복진흥센터 공모에 제가 이제 응모를 했는데 한류 연계 협업 콘텐츠 기획 개발이라는 사업이었는데 여기서 제가 당선이 돼서 4천만 원의 지원금을 타서 지금 옷을 개발하고 제작하고 있는데요. 여기 선정됐던 가장 큰 이유가 그 악학개범이라는 그 조선시대 궁중 공연들을 기록했던 책이 있어요. 여기에서 기록된 궁중 무의들이 입었던 궁중 무용 의상을 스토리텔링으로 현대의 그 한류 스타에게 접목을 해서 옷을 만드는 컨셉이 또 먹혀서 이제 당선이 됐는데요. 우리한테 잘 알려지지 않는 어떤 궁중무용의 레파토리들, 춘행전, 박전무, 춘대옥촉 뭐 이런 궁중무용 복식을 현대적인 미감으로 재탄생시키는 스토리가 이제 먹혔던 것 같아요. 사실 그 전통 한복은 현대 한복에다가 그 접목을 시킬 수 있는 그런 스토리들이 너무나 무궁무진하게 많이 있고요. 이거는 사실 전 세계 어떤 유명한 디자이너들도 가질 수 없는 보물창고 같은 것이라고 생각을 합니다. 그래서 조금 더 이런 많은 노력들과 개발들이 조금 글로벌하게 투입이 된다면 독특하고 독보적인 옷들로 더 성장할 수 있지 않나 하는 생각입니다. 사실 한복이냐 아니냐 뭐 이런 기준에 대한 문제는 사실 뭐 아직 결론이 나고 있지는 않는 것 같아요. 그리고 제가 섣불리 결론을 낼 수 있는 부분도 아니고 한복이라고 느끼는 것은 그냥 개인적인 기준들이 다 달라요. 그리고 완벽하게 정말 양복 패턴의 정장 라인에 원단만 한복의 그 원단을 접목을 시킨 것도 한복이라고 할 수 있고, 우리가 그냥 흔히 볼 수 있는 면티나 맨투맨 티셔츠에 용무늬를 프린트하고 나서 이제 한복이라고 하는 경우들이 있는데, 이거는 이제 현대 한복이 우리나라를 넘어서 세계로 나가는데 되게 굉장히 중요한 그런 포인트라고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 그 형태나 색감, 어떤 원단의 문제이기보다는 우리나라 전통의 스토리가 바닥에 깔려 있는지 아닌지를 중요하게 보시면 한복으로 볼 수 없었던 것들이 또 한복으로 보이는 그런 눈이 생기기 시작할 것입니다. 사실 외국인이 한복을 입는다는 것은 뭐 옷 자체보다는 우리 한국에 대한 관심과 문화에 대한 궁금증이라고 저는 생각을 하고 있어요. 그래서 이거를 뭐 한복이다라는 인식을 떠나서 그들한테 어떤 하나의 패션으로 인식이 됐으면 좋겠고, 또 한국에 대한 그 궁금증과 관심이 옷으로 표현되는 것으로 자연스럽게 이렇게 연결이 되면 더 좋을 것 같습니다. 사실 지금 전 세계인이 보편적으로 그냥 비슷한 옷들을 입고 있잖아요. 그래서 예를 들어서 이제 청바지와 운동화에 자연스럽게 어울릴 수 있어야 되고, 믹스앤매치가 가능하고, 거기에 레이어드를 해도 어색해지지 않는 옷.
이러한 디자인 개발이 필요하고 우리 스스로들이 이제 그런 옷들을 입었을 때 뭐 어색하게 생각하지 않고 입고 즐기고 향유하는 그런 모습들을 본다면 이게 또 자연스럽게 또 K 영화나 뭐 드라마 같은 컨텐츠랑 연결이 될 수만 있다면 세계적인 관심을 가지는 데는 뭐 그렇게 어렵지 않다고 생각합니다. 일단 이번에 그 한복진흥센터의 지원사업 공모처럼 한복을 알리고 홍보하는 작업들이 지원사업이 많아지면 좋겠어요. 그 좋은 걸 또 알아야 취하고 궁금해야 또 만들어보고도 싶고 우리 한복이 세계에 관심이 되려면 스스로 이렇게 자부심을 가질 수 있는 그런 상황들이 많이 연출이 돼야 될 것 같고 또 우리가 스스로 고루하고 진부하다고 생각하는 전통이 또 전 세계인들한테는 굉장히 또 새롭고 유니크한 걸로 받아들여질 수 있잖아요. 그런 것들을 좀 인식을 하고 있지 않았으면 좋겠어요. 페루는 사실 한 번도 안 가봤지만 제가 전에 그 중남미 문화원에 초대가 돼서 거기서 페루의 전통 복식을 접할 기회가 있었어요. 색감도 굉장히 화려하고 한복과 이렇게 매칭이 됐을 때 굉장히 잘 어울릴 것 같다는 생각을 했었거든요. 그리고 또 특히나 또 그런 어떤 천혜의 자연이 주는 그런 환경적인 아름다운 그런 인스피레이션이 한복 이미지랑 너무 잘 어울릴 것 같아요. 그래서 얼른 코로나가 좀 종식이 돼서 이런 기회가 주어지면 너무 좋겠습니다. 아까도 제가 한복의 매력이 어떤 자락들의 트임이 있다고 말씀을 드렸었는데요. 특히 춤출 때 그런 것들이 극대화돼서 그 자락들이 춤추는 거를 제가 굉장히 좋아하고 있습니다. 그래서 한국 무용의 선들이 되게 곡선의 태극선들을 위주로 이제 이루어지고 있는데 이게 이제 끊임없이 이어지는 그런 호흡과 함께 이어지고 있고 또 한복의 베레나 어떤 저고리의 돌연들이 그 춤의 성격들과 굉장히 많이 닮아 있어요. 그래서 공연 의상이 일반 의상보다는 조금 더 어떤 성취감 면에서 완성도 면에서 또 좀 더 만족감을 주는 그런 경향이 있는 것 같아요. 공연 작품은 일단은 대본이라는 어떤 텍스트에서 시작을 해요. 그래서 이번 그 공모전의 텍스트도 악학개범이라는 책에서 가지고 왔듯이 제목이 주는 어떤 느낌, 그 텍스트의 힘에서부터 시작을 해서 색깔이 주는 어떤 하늘, 바람, 구름 이런 인스피레이션을 다 갖고 있고 또 현재 사람들이 좋아하는 거, 트렌디한 거, 몰려가는 핫플레이스, 갤러리, 뭐 백화점에서도 얻을 때도 있고요. 이런 트렌드를 짚어나가면서 완성도를 이제 만들어가는 편입니다. 제가 하는 작업들은 주로 공연 의상이 많다 보니까 굉장히 그 빠른 시간 안에 색을 만들어내야 되는 경우들이 많아요. 근데 천연 원료에서 나오는 그런 자연적인 색감은 굉장히 많은 시간과 공력을 들여야 되는 경우가 많아요. 그래서 얘는 사실 그 자연광에서는 조금 자연스럽고 고급스러움을 드러내지만 오히려 공연장의 그런 무대에 강한 조명을 받으면 조금 힘이 약해지는 경우가 있어요. 주로 사용하는 염료는 그 실크를 염색하는 친환경 산성 염료를 사용을 해요. 그래서 아무래도 가장 힘든 색은 진한 색깔을 낼 때 그거는 좀 염료도 많이 투입이 되지만 많은 시간을 끓여야 되고 또 색깔 조절을 하기 위해서 조금 많이 삶아야 되고 얼룩지지 않게 또 계속 저어줘야 되는 경우들이 생기니까 그렇고요. 제가 또 개인적으로 좋아하는 색은 하늘빛을 닮은 쪽색이에요. 쪼겸에서 만든 색인데 쪽풀로 만들어요. 근데 인디고 색이라고 얘기하면 조금 더 이해하시기가 좋을 것 같고요. 그냥 쪽색은 바라만 봐도 좋은 그런 색입니다.
맞아요. 이제 디자인을 하기 위해서 의미를 부여하는데 거기에는 이제 텍스트에서 시작이 된다고 아까 말씀을 드렸잖아요. 그런 의미에서 국립무용단이랑 같이 작업을 했던 추석 만월이라는 공연이 저한테는 조금 기억에 남아요. 그래서 모든 그 의상의 색을 추석상 차림 안에서 음식에서 따왔거든요. 그래서 밤, 대추, 뭐 삼색나물, 뭐 도라지, 시금치 뭐 이런 것들, 뭐 송편, 그리고 붉은 고추들을 막 이렇게 고명처럼 얹잖아요. 이런 것들. 그래서 뭐 추석 상차림에 보면 뭐 홍동백서, 좌포우회 뭐 이런 얘기를 들어보셨나요? 혹시? 아니요, 처음 듣습니다. 그쵸. 이 추석 상차림을 하는 그런 어떤 법칙인데요. 홍색의 과일을 동쪽에 놓고 백색은 서쪽, 또 고기는 왼쪽, 오른쪽에 식혜, 뭐 이런 순서들을 얘기를 하는데 이 음식들의 색깔들을 전통색을 중심으로 어떤 조상한테 기원을 하거나 기복을 하거나 의미를 그런 부여하는 어떤 상차림의 색들이에요. 그래서 이런 색감들을 추출을 해서 이 추석 만월 공연 의상을 만들면서 굉장히 재밌었던 기억이 납니다. 그리고 또 기억에 남는 패션쇼가 있는데요. 2017년에 그 한터 수교 60주년 기념 패션쇼를 터키에 가서 했어요. 근데 그 터키 국민들이 한복에 대해서 너무 관심이 많아서 스스로 이제 한복을 만드는 걸 직접 배워서 그것을 또 입고 제 패션쇼에 이제 올 만큼 한복에 대한 어떤 사랑이 남달랐던 것 같아요. 좋아 보이는 걸 이제 만들어 보고 싶은 그런 욕구가 생기기 마련이니까요. 그 인연으로 이제 지금까지 제 인스타에 팔로우도 해주시고 소식을 전해주시고 있어요. 여러분들도 이제 인스타그램에서 원드레스 못 짓는 원이라고 이렇게 팔로우 해주시면 너무 감사드리겠습니다. 지금도 아직까지 그 패션쇼 마지막에 디자이너를 소개하는 장면에서 터져나오던 그 함성 소리를 좀 잊기가 힘들어요. 저한테 있어서는 한복은 또 다른 언어예요. 제가 불행하게도 이제 그 제 마음을 표현할 수 있는 그런 언어를 한국어 이외에는 구사할 수가 없어서 한복은 전 세계 언어로 이렇게 표현이 되고 어떤 궁금증을 유발하기도 하고 감동을 주기도 한다고 생각을 하거든요. 그래서 뭐 공연 의상을 할 때 무대에 등장한 캐릭터가 아무 말 안 하고 이제 제 옷을 입고만 있어도 그 사람이 이제 악역인지 뭐 착한 역인지 캐릭터를 이렇게 분명하게 말을 해주기 때문이죠. 또 이렇게 제가 하고 싶은 얘기들을 다 대변을 해주고 가장 나를 나답게 표현을 해주는 언어라고 생각을 하고 있습니다. 이렇게 멀리 페루에 계신 여러분들을 만나게 된 것도 다 한복 덕분이고요. 그래서 한복이 저한테는 너무 고맙습니다. 네, 그러면 이번 인터뷰 응해주셔서 정말 감사하고요. 여기까지 인터뷰는 마무리하도록 하겠습니다. 네, 저도 감사합니다.